साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा बड़े प्यार सतगुरु जी की भा भावनी दे विच मना रहे हो। हुणे आप जी सरवण कर रहे सो इस्त्री सत्संग सभा दियां समूह बीबियां भैणां पासों अमृतमई बाणी दे हरजस कीर्तन जो आप जी नूं चल रही इस लड़ी विच रोज़ाना की तरह अज भी हाज़रियां भर के अमृतमई बाणी की वर्खा कर रहे सन। धन्यवाद है इस्त्री सत्संग सभा दियां समूह बीबियां भैणां दा। सो हुण जिस तरह की आप जी जानते हो कि ये लड़ी जो अज असी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित की है। इस दे विच साढ़े पास पंथ के प्रसिद्ध प्रचारक गुरु की बातां पाउण लई आ रहे हैं। अज के तीजे दिन की लड़ी की आरंभता हुई है। अज के इस पावन त्यारे ते साढ़े विचकार पंथ प्रसिद्ध प्रचारक सत्कारयोग भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी जथा गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साउथ अनारकली और विशेष तौर पर अज की इस लड़ी दे विच हाज़रियां भर रहे हैं। अज सरबत साध संगत नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज बाणी सुचज्जी कुचज्जी अते गुणवंती इन्हां बाणी के आधार ते मनुख की आत्मक कल्याणता लई जो शुभ गुण एक मनुख के पास होने चाहिए हैं उन्हां दी जो विचार है बड़े सहज ढंग नाल बड़े सरल ढंग दे नाल संगतां नाल सांझ पाउणगे। सो धन्यवाद करते हाँ। असी ग्लोबल मिठास फाउंडेशन साडा खिड़दा पंजाब चैनल अते हरजस चैनल जो ये सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं अते लाइव टैलीकास्ट भी कर रहे हैं। सत्कारयोग भैन परमजीत कौर जी अते उन्हां दे समूह साथियों का धन्यवाद करते हाँ जो इस सारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो हुण ज़्यादा समा ना लैंदे हुए बेनती है साढ़े सत्कारयोग सिंह साहब भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी हजूरी ग्रंथी साहबान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साउथ अनारकली वो साडे दे नाल आके स्टेज ते सुभायमान हो के संगतां नाल इस टॉपिक दे उत्ते सुचज्जी कुचज्जी गुणवंती एक मनुख दे लई जो शुभ गुण हैं उन्हां दी चर्चा उन्हां दियां बातां जो हैं वो साडे नाल पाउण दी कृपालता करनगे। आओ जयकारे दी गूंज विच साध संगत जी असीस बख्शिश करो तां जो ये गुरु प्यारे गुरमुख प्यारे आप जी नाल अज दे इस विचार की सांझ पा सकन। कोई भी रसना खाली ना रवे। सो जिथों तक भी आवाज़ पुज रही है संगतां नूं बेनती है गुरु दरबार विच हाजियां भरन की कृपालता करो। बोले सो निहाल सिंह साहब भाई रविंदर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठ करके धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 419वें प्रकाश दिहाड़े में समर्पित गुरु की बातां सरलेख के हेठां जो परसों रोज़ तो गुरमत दीवाना की आरंभता की गई है, जिस विच पहले दिन डॉक्टर मनप्रीत सिंह जी रजौरी गार्डन तो जब पावन बाणी के 5 खंडा के बारे आप जी नाल सांझ की ते कल भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बाला साहब वाले उन्होंने
ਤਿਆਗ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਕੁਚੱਜੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਇਹ 3 ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਵਡਿਆਈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚਾ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ 90% ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂਣੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੂੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਲੜੀਵਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 762 ਅਤੇ 63 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਕੁਚੱਜੀ। ਕੁਚੱਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਚੱਜ, ਚੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਤਰੀਕਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੱਜ ਨਹੀਂ। ਚੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤਰੀਕਾ। ਕੁਚੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ, ਹਉ ਕਿਉ ਸਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੰਝ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ, ਕੁਚੱਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਗਏ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਤੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਤੇ ਪੂਤਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੁਚੱਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਣ ਡੋਸੜੇ। ਡੋਸੜੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੋਏ ਭੇਦ, ਐਬ, ਦੋਸ਼। ਤੇ ਅਮਾਵਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤ ਪਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਵਸਤ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰ ਜੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡੁੱਲੇਗੀ, ਮਾੜੀ ਵਸਤ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਡੁੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤ ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਵਸਤ ਡੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵਗਣ ਨੇ, ਅਵਗਣ ਵੀ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਉ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹੁ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੇ ਅਵਗਣ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਕੋ ਨਵ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਗੁਣ ਮੰਝ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਹਉ ਕਹਿ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਉ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਿਓ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਰਮੀ। ਹਉ ਕੇ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਿਓ ਜੀਓ। ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਕਾਨਕ ਜੀਵਨ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨਮੁਖੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੇਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ? ਆਪਸੀ ਕਾਰਨ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਨਕੋ ਨਕ ਅਵਗੁਣ ਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ? ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾਂ, ਹਉ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਜੀਓ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾਂ? ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ? ਕਿਤਨੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਕੀਤੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਾਂ ਕੋਈ ਕੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕਤ ਟੋਲਨਾ ਅੰਬਣਾ, ਹਉ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਇਕਤ ਟੋਲਨਾ ਅੰਬਣਾ, ਅਪੜ ਜਾਣਾ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ? ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
सोना रूपा रंगुला मोती तय माणक जियो, कीते को मेरे सम्माने करण हार तृण जाने। सारिਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। जो मालक ने सानू दिता है वो साडे वास्ते सुमेर पर्वत के वांग है, पर जिहड़ा देण वाला है ना वो असीं एक घाह दे तिणके वांग समझ बैठे हाँ। गुस्ताखी माफ। सतगुरां दे चरनां विच अरदासां कीतियां ने, पुत्तर दी दात प्राप्त होई, हुण पुत्तर प्यारा है, पर पुत्तर नूं मालक दे गुण देने ने वो आपां विसार दिता है। जे पुत्तर आएगा भी तो जिदण जन्मदिन हो गया वो भी धक्के नाल लिआएगा, जे पुत्र आ भी गया तो कुड़माई होएगी उस दिन लिया गया, जे पुत्र आ भी गया तो आनंद कारज होएगा उस दिन लिया गया। गुस्ताखी माफ। अखीर पुत्र आएगा पर फ्रेम दे विच मड़ करके, वो भी गुरुद्वारे दे बूहे दे बाहर होएगा, पुत्र आके राजी नहीं। साडी अखीरली अवस्था तो यही है ना। कुचज्जी का भाव जिसके पास कोझे गुण ने, जीवन की सही जांच नहीं है, वो जीव इस्त्री कबूल कर रही है। मैं फिर बेनती की सी आरंभ विच ही कि गुरु नानक महाराज जी की इलाही बाणी दे विच मैं भी अज अपने आप नूं वाचना है कि गुरु नानक महाराज जी मंझ कुचज्जी अमावन डोसड़े, जे मेरे अपने जीवन दे विच इतने अवगुण ने जिहड़े नक्को नक भरे हुए ने तो मैं कबूल भी करदी हाँ या नहीं। हुण मालक ने की बख्शिया, सोना रूपा रंगुला मोती ते माणक जियो। कुचज्जी जीव इस्त्री कहती हे सहेलीए, मालक की कृपा नाल सोना सोना रूपा चांदी रंगुला मोती ते माणक जियो, ये सारे पदार्थ मैनू मालक कोलों प्राप्त होए ने, पर होया कि तैं वस्तु शह दिती आ, मैं तिन स्यों लाया चित जियो। ये दातां किसने दित्तियां ने? सब अकाल पुरख ने, पर चित किस नाल लगा होया है? दातां दे नाल। दातार सानू विसर गया। जे मेरी हालत भी ऐसी है तो कबूल करके जाइए पातशाह, कुचज्जा वाला जीवन बतीत कर रहे हैं। सुचज्जा भी तैं करना है, गुणा वाला भी तैं बनाना है। तो जे किते असी वस्तां दे पिछे लगे रह गए तो माफ़ करना, फिर कुचज्जी तो सुचज्जी वाली खेड असी अपने जीवन दे विच खेड ही नहीं सकते, अपना जीवन सवार ही कोई नहीं सकते। मालक जी अगे फरमान करते हैं, मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो। ये साडा गुरु घर बनया होया है, इसकी शोभा तां करके है श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। ये तो महंगा महल बना लो, जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश नहीं है ना, कोई कदर नहीं है। दो जीव रहिंदे ने, दो ही रहिंदे सी, अकाल चलाना करके हवेली भूत हवेली बन जाती है। पर जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है ना, तो हो सकता है बहुते सारे सजने इस कलोनी में रहने वाले हो 5-7 साल आह तो जरूर लेगा। गुरबाणी कहती हैन विरले घने ना ही फैल फकड़ संसार, विरले तो है ना। इस करके ना तो समागम बंद किए जा सकते हैं, ना तो गुरु घरां दे विच नितनेम होना बंद हो सकता है। साडी निगेटिविटी करके जिहड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन इत्थों मिल रही है ये कभी बंद नहीं हो सकती। तो गुरु महाराज कहते तेरे कोल है कि हे सहेलिए, मंदिर मिट्टी संदड़े पत्थर कीते रास जियो। मेरे पास मिट्टी करके पत्थर करके महल बने हुए ने, इनू मैं की समझ लिया? रास खजाना जीवन का तोसा समझ लिया। पर असल में है कि हर कीरत हमरी रहरास, हरी मालक की कीर्ति करना, उसके गुणों को जीवन च कमाना मेरे वास्ते जीवन का सरमाया, जीवन की रास पूंजी है। पर मैं हाँ कुचज्जी, तो मेरे वास्ते ये पत्थर ते मिट्टी का बनया होया महल ये रास सर्वोत्तम है। हाँ एनी ढोली पुली अस तिस कंत न बैठी पास जियो। मैं सोना करके चांदी करके रंग रलियां करके ये मिट्टी पत्थर दे महल करके इन्हां नाल चित ला लिया है, तो मैं भुल बैठी हाँ उस खसम नूं जिहड़ा दातार मैनू देण वाला है। फिर बेनती करता जा रहा, एक कुचज्जी जीव इस्त्री के गुण ने, तो कुचज्जी जीव इस्त्री आप बयान कर रही, कोई धक्के नाल बयान नहीं करवा रहा। ये कुचज्जी जीव इस्त्री के गुण ने, जे असी भी इदां पदार्थों नाल प्यार कर बैठे हाँ, तो जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मिले। मालक नूं मिलन जाना है, मालक जी कहते शब्द दे विचों तेरा प्रगटावा मैं कर रहा, तेरा जीवन कैसा है।
ਅੰਬਰ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਬਰ ਭਾਵ ਆਕਾਸ਼, ਕੂੰਜਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਕੁਰਲੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ, ਬਗਲਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਬਗਲੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤਨਾ ਆਖੀਏ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਪਾਖੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾ ਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਆਦਿ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਤਨ ਚੱਲੀ ਸਾਹੋ ਰੇ, ਮੋਹ ਕਿਆ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਮੈੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ, ਨਾ ਭੁੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੇ ਸਾਥ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲੋਂ ਮੁਤੀ ਅਸ, ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਤਰਿਆਸ ਜੀਓ। ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲੋਂ ਮੁਤੀ ਅਸ, ਦੁੱਖਾਂ ਕੋ ਤਰਿਆਸ ਜੀਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਾਂ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ, ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਗਾਵਣ ਦੀ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ, ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਰੋਤੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਦੇਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਕੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਜ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਓ।
ਰਾਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਤੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਏਗੀ? ਕਿਦਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁਚੱਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ? ਹੋਰ ਭਟਕਾਂ, ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ? ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਗੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਅਵਗਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆ। ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਕਈ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸਫਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਚੱਜੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਜਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਤੋਂ ਆਦਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੁਚੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੋ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੇਅੰਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਬੇਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਜਾਓਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੀਵਨ ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਉ ਸੁਖ ਵਸਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ। ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਉ ਸੁਖ ਵਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਉ ਸੁਖ ਵਸਾਂ,
ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖ ਨਾਲ ਵਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿਕਾਰ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਬੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਗਏ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਈ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਅਵਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਕੌਰ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਪਜੀ ਕੌਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਜਪਜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੇਰੀ। ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਭਗੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧੰਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਸਿਖਾ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਗੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਪਾਟ ਗਿਆ? ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡੇਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤ ਸਾਡੀ, ਅਵਗੁਣ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਧ ਅੰਤਰ ਹਉ ਸੁਖ ਵਸਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਤਰ, ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ। ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਣੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਮਨ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ, ਭਾਣੇ ਪੀਖ ਉਦਾਸ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ, ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਕਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ।
ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਢਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢਾਏਗੀ? ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਾ ਪਿਆਰ ਭਾਣਾ, ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਣ ਸਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ, ਭਾਣੇ ਭੀਖ ਉਦਾਸ ਜੀਓ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ, ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਣੇ ਭੀਖ ਉਦਾਸ ਜੀਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੂਠਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦ ਕਾਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਬੱਚੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਂਵਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੰਗੀ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨੇ। ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨੇ, ਅਮਾਮਸ ਡੋਸੜੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ DNA ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਵਾਈ ਨੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਣੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰਹ ਨੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਸਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਤਲ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਤਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੰਡਨ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਸੋਚਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਭਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੁੰਡਨ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਭਗੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਕਸ ਵੇਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਕਸ ਵੇਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਨੂੰਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ।
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੇ ਤਖਤ ਵਡਾਈਆਂ ਭਾਣੇ ਪੀ ਉਦਾਸ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਅਜੇ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਪਾਣੇ ਥਲ ਸਿਰ ਸਰ ਵਹੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੂਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਸੈਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕਾਪਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੇ ਭਵਜਲ ਲੰਘੀਏ ਪਾਣੇ ਮੰਝ ਪ੍ਰਿਆਸ ਜੀਓ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਨਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜਮਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੀ 2 ਵੇਲੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ EMI ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਲੈ ਮਕਾਨ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, EMI ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਏਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੇ ਪਵਜਨ ਲੰਘੀਏ ਪਾਣੇ ਮੰਝ ਪ੍ਰਿਆਸ ਜੀਓ। ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਡੁੱਬ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੇ ਸੋ ਸ਼ਹੁ ਰੰਗੋ ਲਾ ਸਿਫਤ ਰਤਾ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਸ਼ਹੁ ਰੰਗਲਾ। ਉਹ ਸ਼ਹੁ, ਉਹ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹੇਲੀਏ, ਉਹ ਰੰਗਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਤਾ ਗੁਣਤਾਸ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੇ ਸਹੇਲੀਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੇ ਸ਼ਹੁ ਪਿਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਆਸ ਜੀਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਵੀ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਿਹਾਵਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟ ਦੀ ਬੋਲ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ? ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਐ ਨਰਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋੜਾਪਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ਹੁ ਪਿਹਾਵਲਾ ਹਉ ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਆਸ ਜੀਓ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਡਰਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਵਣ ਜਾਣ ਮੁਯਾਸ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਕਦ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਪਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਡਾਰੀ ਕਾਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੂੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸ਼ਹੁ ਅਗਮ ਅਤੋਲਵਾ ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਹਿ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਕਿ हे ਮਾਲਕ, हे ਪਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੁ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸ਼ਹੁ ਅਗਮ ਅਤੁਲਵਾ, हे ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਅਗਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅਤੁਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਮਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਉ ਕਹਿ ਕਹਿ ਟਹਿ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਕਿਆ ਕਹਿ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਆਪਣੇ ਬਾਬਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਚੱਜਾ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਹੁ ਪਾਇਆ ਸਚ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਹੁ ਪਾਇਆ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੋ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੈਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੀਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਟਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ੋ ਪਾਇਆ, ਖਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਪੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁੰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮਾ ਯੈਸ, ਪਾਪਾ ਡਨ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ੋ ਪਾਈਏ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਚਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੁਚਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੈ।
ਕੁਚਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਚਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਵਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਜ ਕੁਚਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸਰੇ। ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਵਗਣ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਚਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਹਰ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਚੱਜਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਤੇਰ ਮੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੇਰ ਮੇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੇ ਜੋ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਗੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਚੱਜੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਗਣਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਟਕਰੇ। ਜੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਵਗਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਯਤਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਵਗਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਦੀਸੇ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਵ ਨਿਵ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਉ ਨਿਉ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਗੁਣ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ। ਆਖਾਂ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਗੁਰ ਸੱਜਣ ਦੇਹ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲਾ ਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ ਕਣੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਗੜਵੀ ਚੱਕ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਲਿਆ ਲਈ ਚੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਗੜਵੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵੇ 5-6 ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ 4-5 ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਰਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋੜਾ ਪਾ ਲਿਆ 6 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਟੋਲਾ ਤੁਰੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਕਿਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹ ਜੁੜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਈ 10 ਉਪਦੇਸ਼ੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੋਈ 10 ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਖਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਗੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਣਵੰਤੇ ਆ, ਗੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ 10 ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਅਨੰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਰਜੂ ਡੇਵ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਪਾ? ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦੱਸ। ਉਹ ਮਾਰਗ ਏ ਤਰਾਂ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਏ ਹੋਏ 21। ਉਹ ਪਵੜੀਆਂ ਦੱਸ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੱਸ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ ਜੀ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਨਮਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੀ।
जिदन में 4 कुंट दह दस प्रमे थक आए प्रभ की शाम। हर तरफ भज दौड़ करके देख ली, ये मेरा जीवन सवार देगा, ये मेरा जीवन सवार देगा, पर जीवन सवारना किसने आ? कौन जीवन सवार गया? गुरसिख। जदों मैं उहदे नाल मिलाप किया, उहदे नाल बैठ के गुरु की हजूरी संगत की थी। मैं आसा रखी चित मैं, मेरा सर्वो दुख गवाए जीओ। सारे आस लेके आउंदे नहीं आउंदे, गुस्ताखी मार। जे केवल एक मालक की आस करके आउंदे ना, तर जी अरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस। आपां बिडानी आस नहीं लाई है। सानू किते वीरवार ते दीवा बालना है, वो भी याद है। किसी बाबे ने कोई जल बना के दिता, घर में भी पिया हुआ है, वो भी छिटे मार ही देने। कलगीधर पातशाह का प्रेम जी भेटा सी, कड़ा सी, ये बदले जो कोई नीला पीला धागा अज पिया बॉडी में, वो सानू बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है सानू। लुकाण के वास्ते कई बारी आप इत्थे बंद लेने जी, उत्थे कपड़ा अज किहड़ा को दिसदा है। गुस्ताखी माफ। साडी आस केवल मालक ते नहीं है, इस करके असी करवा चौथ व्रत भी रख ही लेने, धक्के नाल ही साडे पति की उम्र लम्मी हो जाएगी। तो जिदन पति ने कुछ ना लेके दिता, तो मर ही जाना। गुस्ताखी माफ करते हैं आप। तेरा जिउण का फायदा कि मैं चंगा सूट नहीं लैके दे सकता, पर करवा चौथ वाले दिन लै रब नूं राजी करी बैठे असी जी, उम्र लंबी हो जाएगी। जिन्हां दा है उन्होंने मुबारक है, जिन्हां दा है उन्होंने मुबारक है। जिसने टिक्का लाउणा उन्होंने मुबारक है, धार्मिक है, अपने धर्म के अनुसार अपनी उहदी विधि विधान है, पर सिखा तेरा थोड़ा है। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं आसा रखी चित मैं, मेरा सबो दुख गवाए जियो। हे गुरु नानक महाराज, जेड़े गुरसिख दे मैं दर्शन करने ने ना, ये आस रख के मैं दर्शन आया कि उहदे नाल मिलाप होएगा, तेरियां बातां पाएगा, गुरु कीयां बातां पाएगा, जिस दे नाल की होएगा, सबो दुख गवाए जियो। हुण दुख भी दुख नहीं लगता। भाई मोती महरा के पूरे परिवार नूं कोलू विच पीड़िया जा रहा। भाई मोती महरा नूं दुख लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हर जन अपना गुण ना गवावे। गुरु के सिख का जिहड़ा गुण है, उहदे कोलों कोई खो नहीं सकता, ना वो उस गुण नूं अपने तो पासे कर सकता है। मालक जी अगे फरमान करते हैं, इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे सो कार कमाए जियो। फिर अगों उत्तर मिलता है, अगों उत्तर की मिलता है, इत मार्ग चले भाई अड़े। इस राह दे विच जदों भाईवाल होकर चलांगे, क्योंकि एक पिता एक के हम बारक तू मेरा गुरहाई। आप जिन्हें इत्थे बैठे हुए हैं ना, असी गुरपाई बैठे हुए हैं अकॉर्डिंग टू शब्द गुरबाणी। एक पिता एकस के हम बारक, ते तू मेरा गुरहाई। एक सैली दूजी सैली में कह रही है, आप तो गुर भरा होए ना, फिर तेरा भी गुरु हो मेरा भी गुरु हो, एको जमात एको स्कूल च पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ाने वाला भी एक है, सब्जेक्ट भी एक है, सारा कुछ एक है, तो आप गुरपाई हो। त्यागै मन की मतड़ी विसारे दूजा पाओ जी। उत्तर मिले है ना कि जे तू मन की मत नूं त्याग देवे, विसारे दूजा पाओ जीओ, दूजा पाओ विसार देवे। असी अक्सर ही गलबात करते रहे हैं। सिख रहत मर्यादा की जदों कथा हुई, निरंतर अरदास विच रोजाना ये लफ्ज़ वरते गए सी, पातशाह जी जीवन के विचों गुरमत का प्रकाश हो, मनमत का नाश हो। क्योंकि पातशाह जी तुहाडी मत चाहिए है, तुहाडे मत तो बगैर जीवन शिंगारिया कोई नहीं जा सकता, इस जीवन की कदर कोई नहीं पैनी। जे मन की मत के नाल चलते रहांगे तो जीवन के विच परेशानियां ही परेशानियां आउणगीਆਂ। विकारां की भंड भर के असी अगे तुरांगे, व्यापार करांगे, व्यापारी कोई लभेगा ही नहीं, रोज़ सानूं घाटा होएगा, क्योंकि उत्थे तो गुरमुख प्यारे बैठे हुए ने, गल गुणा वाली हो रही है। पर हाँ, जे गुरमुख प्यारे नहीं, फिर उत्थे कदर पै जाएगी साडी। अवगणा नाल सांझ पाउण वाले बैठे ने, तो अवगण वाला बंदा चला जे, बड़ी बनती आपस दे विच, 2-2 2.5 4-4 घंटे पता नहीं चलते। पर जोड़े गुरमुख प्यारे ने, वो भी इत्थे 2-2.5 घंटे आके जुड़ते हैं, उन्होंने आप नहीं पता लगता। 8 बजे के आए सी, 9:30 बज गए, क्योंकि ये समा आपां उधर सफला करना है। सिख ने टाइम पास कभी नहीं करना, सिख ने समा सफला करना है। जेड़े बच्चे स्कूल जाके टाइम पास करते हैं, फिर टाइम उन्होंने पास करता है कभी, पर जेड़े बच्चे जाके टाइम में सफला करते हैं स्कूल,
ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਸਵਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਪਾਵਹਿ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਲਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਤਤੀ ਵਾਹ, ਕਲੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਲੂਣ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਲੂਣ ਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਗਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਪਰੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੂਣ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੱਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖ ਇਹਦਾ ਝਾੜੂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਗਲੀ 'ਚ 4 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ। ਲੂਣ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਗੰਦ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਤੋਖੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਉ ਆਪਹੁ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ, ਇੱਕ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਉ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੈਥ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਪੋਡੀਅਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰ ਮਜੂਨੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ x ਇਕੁਅਲ ਬੱਚੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, xy ਇਕੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਓ ਜੀਓ। ਹਰ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਭਾਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀਆ ਪਸਾਓ ਜੀਓ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁੜ ਨਾ ਤਸਨਾ ਪੁਖੜੀ ਹਉ ਰੱਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਓ। ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁਖੜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦੀਸੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖੜਾ ਤਿਸ ਨਿਮ ਨਿਮ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੜੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਨਸੈਪਟ 3 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਝ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।